The only gali that I used to have from them was, even till today actually, is you studied enough. Please come and eat with us. I have always believed that education is that one space where if you put in the hard work, you will get something in return. Then एउटा रिबेलियस थट चाहिँ आयो होइन, कलेजभित्र त गर्न दिएनन्, कलेज बाहिर गऱ्यो भने हामीलाई कसले रोक्छ? अनेस्टली मलाई चाहिँ विश्वासै थिएन कि कोही मान्छे ऱ्यान्डमली मेरो ओरिजिनल म्युजिक छ मलाई बजाउन दियो भन्न आउला भनेर के. एन्ड टु द्याट माई ब्रदर सिम्पली सेड, we will never be charging artists to perform in our platforms, but we will be paying them. Hi everyone, I hope you're all doing good. So, when I was in school, I was always a studious kid. मेरो पेरेन्ट्सले चाहिँ मलाई कहिले पनि होमवर्क गर, एक्जामको लागि पढ भनेर चाहिँ कहिले पनि भन्न पर्दैन थियो क्या. The only gali that I used to have from them was, even till today actually, is you studied enough. Please come and eat with us. Exam ko bela is a time that you never see me outside. Exam ko whole duration, I'm just locked up in my room because I have always believed that education is that one space where if you put in the hard work, you will get something in return. And I think since I was in school, I've always used education as my sense of validation because I knew it would work out. And it's not like अरू कुराहरूमा चाहिँ मलाई केही इन्ट्रेस्ट थिएन भन्ने होइन, इन्ट्रेस्ट त थियो, तर सबै अरू कुराहरूमा चाहिँ there was this tiny sense of doubt that I had in myself. And it was not like I wasn't even curious, but कस्तो हुन जान्थ्यो भने चाहिँ I used to play football, but I was always the goalkeeper. I used to dance, but never in the center. I used to sing, but only in the choir. And I used to take part in competitions and captaincies भन्ने चाहिँ हुने गर्थ्यो क्या हाम्रो स्कुलमा होइन, तर I was never even shortlisted. And कस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ why am I not enough? What am I doing wrong? मैले चाहिँ के गरेको पुगिरहेको छैन भनेर जहिले पनि एउटा सेल्फ डाउट चाहिँ आफूमा भइरहन्थ्यो क्या. So after school, I started this campaign called a Bliss campaign with my friends. And त्यतिखेर चाहिँ since स्कुलमा मैले केही आफैले गर्नै पाउँदैन थिएँ, I was like, we'll do it together. 10 पछि, what we did was we collected books and donations from our friends and families अनि हामीले चाहिँ underprivileged childrenहरूलाई चाहिँ support गर्ने गर्थ्यौँ क्या. त्यतिखेर बेलाबाट नै there was this sense of impact that I wanted to make through my life भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ignite भएको थियो. And it was that because of which a natural flow of events ले नै मैले कलेज 11 मा जोइन गर्दाखेरि चाहिँ सोशल क्लब भन्ने एउटा क्लब थियो अनि त्यही जोइन गरेँ. यो क्लबको थ्रु चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने हाम्रो कलेजमा हाम्रो डिफ्रेन्ट क्लब्सहरू हुन्थ्यो कि सोशल क्लब, रिडर्स क्लब्स, आइडी क्लब भन्ने हुन्थ्यो होइन. अनि यो सबै क्लबमा भएको मेम्बर्सहरू मिलेर चाहिँ हामीले कलेजमा एउटा इभेन्ट्सहरू गर्ने गर्थ्यौँ. By we were like grade 12, कस्तो भइसकेको थियो भने एउटा नेटवर्क अफ पिपल नै बनिसकेको थियो जसले चाहिँ जहिले पनि कलेजमा केही इभेन्ट भयो भने त्यही मान्छेहरू जहिले भेटिन्थ्यो होइन. एन्ड वी अलवेज युज टु डु एभ्रिथिङ टुगेदर. त्यतिखेर चाहिँ what we thought was we've been doing so many formal events together at college, why not do एउटा informal event? एउटा यस्तो इभेन्ट which will be musical, which will be fun, अनि कलेजको पनि मार्केटिङ हुन्छ भनेर होइन. And we went to the college and asked for the approval. We genuinely thought we would be accepted, होइन. But they declined us. The irony is आज चाहिँ उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ for marketing नै, तर त्यतिखेर हामीलाई चाहिँ डिक्लाइन गरिदिनु भयो. Then एउटा रिबेलियस थट चाहिँ आयो होइन, कलेजभित्र त गर्न दिएनन्, कलेज बाहिर गऱ्यो भने हामीलाई कसले रोक्छ भन्ने भयो. भर्खरै त 12 क्लासको फुच्चाफुच्चीहरू थियो, why not भनेर we did our first event at Bento Lounge in Vishal Bazaar, and that is how Roya was first birthed. यो फर्स्ट इभेन्टमा चाहिँ we had cover artists, stand-up comedy and poetry थियो, and it was a beautiful event. यो इभेन्टबाट हामीलाई के थाहा भइसकेको थियो भने कलेज एडमिनिस्ट्रेसन बिना पनि हामीले चाहिँ केही गर्न सक्दो रहेछौँ है भनेर चाहिँ हामीले आफूलाई नै प्रुभ गरिसकेका थियौँ. And that was one sense of spark. Okay, रमाइलो भयो, इभेन्ट क्युरेसन पनि is something that we like doing भनेर चाहिँ हामीलाई फिल हुन थाल्यो.
त्यसपछि 12बाट ग्रेजुएट भएँ एन्ड देन आई स्टार्टेड माई इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ जर्नी एट धुलिखेल धुलिखेलमा सिफ्ट भइसकेपछि आई वाज ब्याक टु बिङ द्याट स्टुडियस किड आई युज टु स्टे इन माई रेन्टल अनि त्यहीँ बसेर जहिले पढ्थेँ एन्ड आई युज टु जस्ट बी द्याट नर्मल किड हु लाइक बिङ नट इन द स्पटलाइट अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यु नो समटाइम्स देयर इज दिस इच इन यर ब्रेन द्याट यु found something you really love. You knew that you had fun doing something and you want to continue doing that. त्यतिखेर चाहिँ त्यही एउटा इच्छा आएको थियो अनि लकिली नट जस्ट फर मी मेरो अरू साथीहरू पनि सबजना अब कोही डेन्टिस्ट्रीमा थियो कोही लमा थियो कोही इन्जिनियरिङ अरू फिल्ड्सहरूमा थियो अनि तर सबलाई एउटै टाइममा एउटै कुरा आएको थियो क्या वी आर भेरी लकी इन द्याट एस्पेक्ट भन्छु म होइन अनि बिकज अफ द्याट वी अल डिसाइडेड लेट्स कन्टिन्यू डुइङ रोया जुन क्यापेसिटीमा सक्छौँ गरौँ न त भन्ने भयो होइन अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने एउटा कभर सङ निकाल्यौँ आफै गाएर देन वी डिड सम पोएट्री सेसन्स बट कस्तो भयो भने त्यो केही म्याचै भइरहेको छैन हामी गरिरहेछौँ तर त्यो कुराको केही इम्प्याक्टै भइरहेको छैन जस्तो भइरहेको थियो एन्ड देन वान डे म मेरो रुममा थिएँ बसिरहेको थिएँ एन्ड माई ब्रदर एन्ड आई वर टकिङ माई ब्रदर वाज अ म्युजिसियन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म दादालाई जहिले भन्ने गर्थेँ कि रोया अलिकति म्युजिकली इन्क्लाइन्ड भएको हुनाले चाहिँ हुन्छ नि वेयर ट्राइङ टु डु समथिङ वेयर ट्राइङ टु ह्याभ फन तर केही मिलिरहेको छैन भनेर भनिरहेको थिएँ कि एन्ड द्याट इज वेन माई ब्रदर टोल्ड दिस स्टोरी भनौँ न दादा चाहिँ इन्डियामा पढ्न जानुभएको थियो होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ इन्डियामा उहाँले गिग्सहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो त्यो गिग्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा कस्तो कल्चर हुने गर्थ्यो भने उहाँले अब आफ्नो गिग गर्नुभयो तर त्यो गिग सकिएपछि एउटा ओरिजिनल सङको डिमान्ड गर्ने गर्थ्यो क्या अनि त्यो कल्चर चाहिँ नेपालमा छैन भनेर चाहिँ दादाले भन्नुभयो अनि वाट ही वेन्ट अन टु सेइङ इज हिम एज अ म्युजिसियन इफ उहाँले कहिले पनि ओरिजिनल म्युजिक आफ्नो लेख्नुभयो भने नेपालमा कता गएर पर्फर्म गर्ने त त्यो प्लेटफर्म कता छ त भनेर त भन्नुभयो होइन एन्ड देन ही वेन्ट अन टु इन्ट्रोड्युसिङ एन आइडिया टु मी सेइङ द्याट वाइ डोन्ट वी मेक अ प्लेटफर्म फर द अपकमिङ ओरिजिनल आर्टिस्ट अफ नेपाल भनेर आई वाज टेरिफाइड The first question in my brain was, who is going to come to an event when they don't even know who the artist is and who they've never even heard the song of that artist? And to that, my brother just sat there and explained me his vision. And त्यो बेला चाहिँ कस्तो भयो भने my brother at this point in life had a very hard past. Dada had been doing a lot of things and यो पोइन्टमा चाहिँ दादाले कलेज गरिराख्नु भएको थियो म्युजिक गरिराख्नु भएको थियो एन्ड विथ द्याट ही वाज अल्सो डुइङ सम अदर वर्क ही वाज ट्राइङ टु फाइन्ड ब्यालेन्स इन थिङ के एउटा अनस्योरिटीको माझमा बिचमा बसिरहेको मान्छे थियो क्या त्यतिखेर दादा एन्ड वेन ही टोल्ड मी दिस भिजन द्याट इज वेन आई स द्याट अस्योरिटी इन हिज फेस द्याट अस्योरिटी इन हिज आइज And त्यो बेला I couldn't unsee it. I knew that this person was very, very sure about what he's saying and I should maybe at least think about it. त्यही सोचेर I went on to my friends and I told them this idea and obviously mixed reactions थियो. But I think they also thought, like me in the end, कि since we're trying so many different things, why not try this out as well when it's already something very impactful as well? So what can really go wrong? भन्ने थियो होइन Then we went on to opening हाम्रो आर्टिस्ट रेजिस्ट्रेसन्स भनेर होइन अनेस्टली मलाई चाहिँ विश्वासै थिएन कि कोही मान्छे ऱ्यान्डमली मेरो ओरिजिनल म्युजिक छ मलाई बजाउन थियो भन्न आउला भनेर के किनभने वाइ वुड पिपल डु द्याट जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन To my surprise, within a few days, we had 30 artist registrations from all over Nepal. मान्छेहरूले आफ्नो ओरिजिनल म्युजिक हामीलाई पठाउनु भएको थियो हामीलाई एउटा प्लेटफर्म मात्र भयो पुग्छ वी जस्ट वान्ट टु शोकेस आवर म्युजिक भनेर के एट द्याट मोमेन्ट आई वाज लाइक ओके यो कुराको एक्चुली ग्याप रहेछ है भनेर मलाई बिलिभ भएको थियो क्या एन्ड थ्रु द्याट रेजिस्ट्रेसन वी चोज 2 आर्टिस्ट अनि अर्को एउटा चाहिँ मेरो दादाले आफ्नै एउटा ओरिजिनल ब्यान्ड क्रिएट गर्नुभएको थियो एन्ड विथ द्याट आइडिएसन वी स्टार्टेड विथ द इभेन्ट प्रिपरेसन इभेन्टको दिनमा पुग्दाखेरि चाहिँ माई बेस्ट फ्रेन्ड वाज लिडिङ दिस इभेन्ट सी वाज दिस ग्रेसियस पावरफुल पर्सन द्याट you know sometimes that someone is born to lead. That was her. एन्ड विथ हर लिडरसिप म चाहिँ कस्तो थियो भने यतिखेर धुलीखेलमा बस्ने गर्थेँ नि त सो इभेन्टको दिनसम्म पनि म जहिले पनि अलिक ब्याक एन्डमै काम गरिरहेको हुन्थेँ फाइनेन्सेस यताउता हेरिरहेको हुन्थेँ होइन
एन्ड यो सबै गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई काइन्ड अफ फेल्ट लाइक एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो बट मेरो इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ के थियो भने मेरो मामा घरमा चाहिँ यो इभेन्ट भइरहेको थियो क्या हामीले फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि सो लजिस्टिकल एस्पेक्टबाट चाहिँ मेरो एउटा रोल देखिरहेको थिएँ होइन यो सब मिलाउँदा मिलाउँदै चाहिँ के पनि भयो भने माई ब्रदर स्टेटेड अ रुल एउटा कल्चर इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो टु अस वाट ही सेड वाज हामीले पहिला फर्स्ट जुन चाहिँ बेन्टोमा इभेन्ट गराएको थियौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले आर्टिस्टहरूसँग एउटा रेजिस्ट्रेसन फी माग्थ्यौँ क्या किनभने हामीले त्यो एक्सपिरियन्स उहाँहरूको लागि क्युरेट गर्दैछौँ लजिस्टिकली सबै कुरा हामीले म्यानेज गरेपछि वी थट आर्टिस्टहरूले चाहिँ हामीलाई पे गर्नुपर्छ हाम्रो प्लेटफर्ममा बजाउनको लागि भनेर एन्ड टु द्याट माई ब्रदर सिम्पली सेड we will never be charging artists to perform in our platforms, but we will be paying them. जतिसुकै थोरै amount होस्, these artists are the people who worked hard for so many years and brought in what makes the heart of any event. And त्यो culture पछि चाहिँ he also went on to add that we won't be taking much sponsorships as well. किनभने he didn't want sponsorships धेरै भयो भने चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल प्रायोरिटी अफ द इभेन्ट जुन चाहिँ आर्टिस्ट थियो त्यो चाहिँ सिफ्ट होला भनेर आई वाज फ्युरियस I was genuinely angry because I manage the finances. How do you think are we going to cover a musical event that costs so much logistically without any sponsorships or taking an artist registration fee that we used to? That used to be our source of event management at that point, I know. And to that, we started a new concept, which was like getting revenues from a different source. यो बेला हामी इभेन्ट अर्गनाइजरबाट डेलिभरी पिपल बन्यौँ वी सोल्ड इन चिया नोटबुक्स भनेर भर्खरै लन्च भइरहेको थियो यो बेला हामीले चाहिँ चिया नोटबुक्सहरू बेच्यौँ होइन यो सबै बेचेर चाहिँ एउटा सर्टन अमाउन्ट अफ के भन्छ इन्कम जेनेरेट गरेर अनि त्यही इन्कमलाई चाहिँ हामीले फेरि यो रोयामा इन्भेस्ट गरेको थियौँ क्या एन्ड द्याट इज हाउ वी फर्स्ट स्टार्टेड आवर फर्स्ट भेरी ओरिजिनल म्युजिकमा इभेन्ट यो इभेन्टको दिनमा चाहिँ I remember everyone was running around and everything was happening and I was simply an observer at this moment, होइन I think about 7-8 बजिरहेको थियो अनि अलि डिम भइसकेको थियो होइन There was this artist performing with so much grace with his flutist friend, होइन I think he was performing one of my favorite music that he's not released it yet and this artist was Yabesh Thapa before the fame. यावेशले यो बेला उसले आफ्नो गीत बजाइरहेको थियो होइन अनि त्यतिखेर आई वाज जस्ट लुकिङ एट हिम विथ सो मच अ बिकज कोही मान्छे हुन्छ नि त्यो हेर्दाखेरि नै हि लुक्ड भेरी भेरी कन्टेन्ट एन्ड ह्याप्पी के एन्ड बिस्तारै आई स्लोली मुभ माई भिजन टुवर्ड्स दि अडियन्स हामीले त्यतिखेर चाहिँ फेरी लाइट्सहरू मात्रै राख्थ्यौँ सो एकदमै भिजिबल थिएन लाइक फेसेस बट आई कुड सी देयर एक्सप्रेसन्स दिज वर अल भेरी आर्ट्सी भेरी गोर्जियस पिपल 100जना मान्छे सिटिङ इन द फ्रन्ट यार्ड अफ माई मामा घर and all of them were actually listening to this artist performing whom they've never met before or had ever heard his music before. अनि त्यो बेला चाहिँ मलाई के फिल भयो भन्दा यावेशले हामीलाई जुन चाहिँ आर्टिस्ट रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि एउटा भिडियो पठाएको थियो क्या अनि त्यो भिडियो पठाउँदाखेरि चाहिँ उसले आफ्नै ओरिजिनल एउटा सानो ठाउँमा गएर बजाइरहेको थियो होइन अनि यति हल्ला थियो क्या त्यो भिडियोमा नो बडी वाज एक्चुली लिसनिङ यति डिस्ट्र्याक्सन थियो अनि द ओन्ली थिङ यावेश ह्याड वान्टेड फ्रम रोया एट द्याट मोमेन्ट हामी सबजना 18 वर्षको बच्चाहरू थियौँ यतिखेर होइन एन्ड द ओन्ली थिङ हि ह्याड आस्क फर वाज आई जस्ट वान्ट एन अडियन्स हु वुड लिसन टु मी And in that moment, when I was visualizing this right in front of me, I was seeing exactly that. त्यो बेला फिल भएको थियो कि आर्टिस्टहरूलाई खुसी पार्न कति सजिलो रहेछ भनेर all they really want is someone to really listen to their craft and respect it. And I think this was the day that my brother's vision and my brother's dream became mine. After this moment, के भयो भन्दा few months passed away after we did this, होइन अनि त्यसपछि चाहिँ my best friend came in and said to our group that she wants to leave. I was shattered. I was unsure of what was happening in front of me भनेर रोया मेरो लागि कहिले पनि इभेन्ट कम्पनी भनेर थिएन कि रोया was and still is my family and she was the most important person to me of that family.
And when she said she was leaving, as I said, she was the lead of everything. She was that gracious force. She was that person who held everyone together. And I knew that, and I loved her for that. I worshipped her for that. But त्यो बेला, when she left, I knew that she knew what she was doing. I knew that she knew the impact that would make. And I knew Roya shatter हुन्छ भनेर उसलाई थाहा थियो अनि त्यो भइ पनि रहेको थियो के. And in that moment, भर्खरै I had seen that dream. भर्खरै मलाई feel भएको थियो, okay, like there is something impactful that can be done भनेर. And I didn't want it to go. And यो बेला I knew that even though I was not confident at all, I'll have to step up by some way or the other भनेर. त्यसपछि I think COVID भयो. So COVID भएर अलिकति ग्याप पनि थियो. COVID सकिने बित्तिकै चाहिँ we did a very small event के. त्यो चाहिँ मेरै घरको लिभिङ रुममा भएको थियो with just 20 people. The event was amazing with just 3 artists, and the first step of me stepping up was hosting the event. I was scared of public speaking. I was terrified of standing in front of people and telling anything at all. I had to start hosting an event, imagine. तर के थियो नि 20 जना मात्रै छन्, 10 जना एक्स्ट्रा आर्टिस्टको अडियन्स हुनुहुन्थ्यो. हामी 10 जना त आफै हो भनेर I was like, okay, सकिन्छ होला भनेर गएँ. त्यो पनि आफ्नै घरमा थियो हैन. के चाहिँ what can go wrong जस्तो लागेको थियो. गएँ, event went great, the artists were amazing हैन. But यो online event थियो, त्यसले गर्दा यसको recording छ के. And मेरो hosting was one of the most terrible thing I've ever heard in my entire life. Even till this date, म त सुन्न पनि सक्दैन कि एकदम cringe लाग्छ कि आफूले बोलेको सुनेर मात्रै पनि. And त्यसपछि चाहिँ कस्तो भयो नि हैन. If I have to do Roya in front of so many other people and represent this company, यसरी चाहिँ चल्दैन भनेर चाहिँ भएको थियो. Then COVID lift भइसकेपछि I had to go back to धुलीखेल हैन. धुलीखेल गइसकेपछि चाहिँ सानो सानो कुराहरू चाहिँ मैले अप्ट गर्न थालेँ. जस्तो कि प्रेजेन्टेसन्सहरू गर्न थालेँ, सानो फर्मल इभेन्ट्सहरू गर्न थालेँ. आई थिङ्क माई फ्रेन्ड्स डिन्ट इभन नो म यो सबै चाहिँ किन गरिरहेको छु भनेर हैन. तर त्यतिखेर चाहिँ के थियो नि, अलिकति मासमा बोल्न चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आफूमा भइसकेको थियो. नभए चाहिँ आई न्यू द्याट आई जस्ट कुड नट कन्टिन्यू डुइङ वाट आई थट आई वुड. त्यसपछि इन 2021 we decided, Roya last भनेको 2029मा भयो, सरी 2019मा भएको थियो हैन. त्यसपछि 2 वर्षको ग्याप भइसकेको थियो. यो बेलासम्म रोयामा कसले चलाइरहेछ भन्ने केही पनि थिएन कि. इट वाज जस्ट दिस वाल अनि अलवेज अनलाइन इभेन्ट्सहरू मात्रै भइरहेको थियो. अनि त्यो सानो इभेन्ट द्याट आई टोल्ड यु अबाउट. ठुलो 200 to 300 पिपलवाला इभेन्ट त कहिले भएकै थिएन. And that is still one of the biggest events we've done in Roya, and that is something that we all managed to curate, you know. Your event ma chai ke bhayo bhane, I hosted that event, and I think this event was that event jale chai malai truly afno potential dekhayeko थियो ke. In this event is when people started connecting me with Roya. Mera identity somehow, because I hosted the event, became like the face of Roya. I was so not ready for that, but यो कुरा यस्तो naturally भयो that it still overwhelms me till this date. And my team members who are still with me in Roya today were the people who trusted me with that responsibility. Okay? They trusted me to represent Roya here and forth in every platform that I've went on from that moment. Ani, I feel like by that representation, by being the face of the Roya, I've had the privilege of meeting a lot of amazing people. And my front end ma bhayera chai tinta experience chai mero jindagi ma ekdamai choeko cha हैन, through becoming the face of Roya. And one of them was Sagar Shah भन्ने आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो. उहाँसँग मैले त्यही फर्स्ट जुन चाहिँ मैले फर्स्ट होस्ट गरेको मेरो घरको इभेन्टमा भेटेको थिएँ. अनि रिसेन्टली चाहिँ उहाँको एउटा मार्केटिङ गर्दाखेरि we were on an Instagram live. 5 वर्षपछि पनि he still came back to us to work with us. And that's when he told me, you guys are doing God's work for the upcoming artists of Nepal भनेर. In that moment मलाई त्यो रियाक्ट पनि गर्न आएन, but even till this day त्यो कुराले मलाई एकदमै हिट हुन्छ, because that is huge. The gravity of the words he had spoke was something unimaginable for me at that moment. The second experience एकदमै recently भएको, StoryYellers को मैले स्टोरी राखेँ हैन मेरो इन्स्टाग्राममा, that okay, I'm going to StoryYellers telling Roya story भनेर. अनि त्यतिखेर एउटा आर्टिस्ट निलोत्पल उहाँले टेक्स्ट गर्नुभएको थियो मलाई. अनि के भन्नुभयो भने, Roya changed my life.
भनेर भन्नुभयो. I can't even imagine कसैले त्यो भन्ला भनेर मलाई. And the third thing that always stays with me is definitely Prajina. उहाँ एउटा ग्लोबल आर्टिस्ट बनिसक्नु भएको छ आजसम्म अनि it's been 2 years since we last worked with her होइन. Even till this date उहाँ जुन पनि प्लेटफर्ममा जानुहुन्छ, any national platform that she goes, she always mentions that Roya was one of the highlights of her musical journey भनेर के. And I just think to myself, if कसैले the young SWECHHYA like you कुरा भन्या भए that you would be making this change, you would be leading a community with the people that you absolutely love and doing this and people actually recognizing that my life would change this way भनेर कसैले पनि त्यतिखेर भन्या भए I am pretty sure that SWECHHYA would have laughed because she was so comfortable being in the shadows. She was that person who was never chosen and she was that person that never thought that she could ever be the spotlight. त्यसैले she just thought that education was that one aspect in avenue जहाँ चाहिँ कसैले केही गर्न सक्दैन आफू त्यहाँ मात्र अगाडि बढौँला भनेर. But from that person reaching till today to a person who now believes that she can make a change, who now knows that her voice has some power, and to now have already done about 9 events and worked with 70 plus artists and absolutely created a whole community of artists in this country, I would like to say that Roya changed my life. In the process of doing something we absolutely love, in the process of making a platform that uplifts the original musicians, and somehow changing their lives, Roya changed my life as well. And today I believe that Roya भन्ने कुरा सबैजनाको बिचमा हुन्छ भनेर. There is a space in everybody's life that changes them into something absolutely different. I have now found my Roya. Have you found yours? Thank you.